fluid dynamics. What is a fluid? What is fluid? That flows per level. No fixed. Can you answer why no fixed shape? So actually, in case of fluid, what happens for any negligible force, shape deforms. In case of solid, not apply sufficient amount of force, shape does not change. In case of fluid, apply very small amount of force, then it shape changes. That means it deforms. Better to say, for very small force, applied force, it get deformed. Right. So the material or substrate which deforms for very small application of force, which is called, so gas and liquid both together called, right. A fluid, in contrast to solid, is a substance that can flow. Fluids conform to the boundaries of any container which you put them, because the fluid cannot sustain a force. This is very important. Fluid cannot sustain a force that is tangential to it. Fluid cannot sustain force that is tangential to its surface. A fluid is a substance that flows because it cannot withstand a shearing strain. এই টার্মসগুলো আমরা অলরেডি পড়ে এসেছি। What is shearing strain? Tangential force, right? কোথায় পড়েছি? সলিড মেকানিক্স। ওই same force. It can, however, exert a force in the direction perpendicular to it. This force, perpendicular force, produces fluid. So ফ্লুইডের তিনটে মেইন প্রপার্টিস নিয়ে আজকে ডিসকাস করব। ফ্লুইড মেকানিক্স, যেটা নিয়ে ভিডিও হয়েছে। ফ্লুইড স্ট্যাটিক ফ্লুইড, ওকে। সেকেন্ড ইজ ফ্লুইড উইদাউট ভিসকোসিটি, ওকে, আর ফ্লুইড মেকানিক্স ডাইনামিক্স বলতে পারি। Fluid dynamics means fluid, flowing fluid, right? Fluid in motion. And third, in this case, first of all, we will assume the fluid has no viscosity. Okay, we'll first consider the situation where fluid has, in this type of fluid, do not have any viscosity. And third case, we will assume that this type of fluid, so this condition. So without viscosity is very difficult to, I mean, understand, right? Difficult to think, not understand. It is very difficult to think fluid without viscosity, right? First of all, we will consider this situation so that we can minimize the variable, and we can actually do a very simple problem. Then we complicate. Okay. Okay. So this type of fluid will be called non-viscous fluid. Okay, and fluid those have viscosity will called viscous. Okay, one is viscous fluid called non-viscous. And other thing we will consider here, first of all, in case of fluids, we are not talking about gas here. Okay, mainly fluid having greater bulk module. Okay, greater bulk module. And in this case, we can assume that most of the cases we will assume that fluid having incompressible
fluid is incompressible. That means for the applied force, where normally the force we are going to apply here will not going to change its volume, volume or density, right? So for the application of normal forces, normal regular forces, okay, its volume is not going. So in this, that sense, it is incompressible. What is compressible fluid? For example, in case of, yeah, gas, yes, if you apply some force, its volume easily changes, right? Okay, so these are compressible fluids. Okay, so in case of incompressible fluids, we can think that density of fluids or volume of fluid does not change, right? Or applied pressure, density, viscosity, and bulk modulus, right? And pressure, specific gravity. पढ़ाएंगे viscosity पढ़ाएंगे. What is viscosity? Okay. So viscosity is, you can say, properties of, yeah, internal friction, you can say. Internal friction is called viscosity. Okay, when the fluid actually is in relative motion with another layer of fluids, okay, then in between two layers we can assume there is a friction in two layers. So this resistive force or frictional force in between two layers when they are in relative motion, but for example, to actually drive a boat, you are yeah, drive a boat. So the fluid very close to the board or contact to the board will move almost the velocity of boat, whereas the fluid bottom of that pond or you can say will move with very slowly. And why the fluid at the bottom will move slowly? No, why loss in energy? Obviously loss in energy, but why loss in energy? Because of resistive force. Resistive force obviously क्या करेगा और एनर्जी लॉस करेगा, तो वो रेजिस्टिव फोर्स ही होगा, इसके लिए एनर्जी लॉस कर रहा है, जिसके लिए उसका वेलोसिटी कम हो रहा है. तो ये जो दोनों लेयर आफ्टर लेयर कंसीडर कर सकते हैं. एक्चुअली लेयर टू लेयर सुनो, तो एक्चुअली यू कैन से मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ये फोर्स आएगा, लेकिन हम लोग बाल्क में कंसीडर कर रहे हैं इसको, इसलिए लेयर टू लेयर लेंगे. ठीक है, बल्क में ले रहा है. एक्चुअली मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है. सो जो जिस पोजीशन में है वो उस पोजीशन में रहना पसंद करेगा ना, ड्यू टू इनर्शिया. अब तुम खींच रहे हो उसको, तो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा. नीचे का लेयर और नीचे का मॉलिक्यूल करेगा, फिर से करेगा. ऐसे ऐसे करते हम लोग लेयर 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 करके कंसीडर करें, विल बी बेटर. इट्स अ बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ, इट इज नॉट यू कैन से एटॉमिक और न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज, बल्क प्रॉपर्टीज. दैट मींस जो जो प्रॉपर्टीज ले रहे हैं बहुत सारा चीजों का एक मतलब एवरेज प्रॉपर्टीज ले, मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज नहीं, मॉलिक्यूलर लेवल का प्रॉपर्टीज नहीं. ठीक है, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स हो गया, एक लेयर फॉर्म कर रहा है और बल्क अमाउंट फॉर्म कर रहा है, वो बल्क अमाउंट का क्या कर रहा है हम प्रॉपर्टीज ले. अब आप समझ में, इसलिए लेयर लेयर बोलते हैं. और पढ़ाएंगे जब विस्कोसिटी पढ़ेंगे पार्ट पार्ट में, सोर्स क्या है, वैल्यू क्या है उसका, कितना पी विस्कस, वो सब. Assumption used in fluid mechanics. Fluid is incompressible, means density remains constant and volume also remains. So delta rho, or you can say delta V. Remember, there is no such fluid or solid that cannot change its volume with pressure. But if your applied force is very small, then you can consider their volume or density. In case of normal applied pressure, okay, normal regular applied pressure, its volume will not going to change. But if you apply huge amount of pressure or force, obviously its volume will going to change. Okay. But normal cases we are considering here will not going to change the volume of fluids or density of fluid. Okay, in that sense it's incomplete. So for in case of actually we are considering here
Incompressible fluid, because of for incompressible fluid, number of variables required to describe a fluid motion become less. That is the reason. And normally the changes take place here will not going to change the properties of fluid that much. So that's how we can neglect. Fluid is non-viscous here. First part. In second part, we are going to consider the fluid viscosity. Okay? There is no tangential force between two layers. So if we consider there is a layer and another layer here. Okay. So tangential force means along this direction or along this direction at the contact of two fluids, at the surface of two fluids layer, right? So this is tangential force. So we can consider or can assume that there is no tangential. Okay? গেল? তার মানে এটা যাচ্ছে যখন এটা কি করবে? একে ফোর্স দেবে তো। এই নিচের লেয়ারটা কি করবে? ও তো স্টেডি থাকতে চাইবে না, রেস্টে থাকতে চাইবে। তাহলে ও কি করবে? রেজিস্ট করবে। তাই তো? আর এ বলছে আমি যাব, তুই হলো আমার সাথে চল। এ মোশনে আছে। নিচের লেয়ারটা কি করবে? মোশনে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। তো ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে এ দেবে। কোন লেয়ারটা? উপরের লেয়ারটা ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে একে ফোর্স দেবে আর নিচের লেয়ারটা ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে ফোর্স দেবে। But remember, if we consider the system, we'll find no force at all, because we know the frictional force always produced in here. One acts on one layer or one body and another acts on second body. They always produces in नेट अगर लोगे तो क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स ही रहेगा ना, तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स ही रहेगा। नेट फोर्स यहाँ का क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड और बैकवर्ड जीरो हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन ये प्रोड्यूस होगा और एयर में प्रोड्यूस होगा, लेकिन दो अलग अलग बॉडी के ऊपर। सिस्टम का अगर टोटल फोर्स लोगे तो कोई जगह, ठीक है। So what is density of fluid? Mass per unit volume will be defined as density of fluids, right? Similarly, okay, what is the its unit is kg per meter cube. Mostly we are going to use this unit. M means limit, मतलब तुम वॉल्यूम को बहुत कम लिया है, तो ये अगर देखा लोकल एक्चुअली तुम्हारा क्या डेंसिटी, और लिक्विड होमोजीनियस होता है तो क्या देगा? यूनिफॉर्म डेंसिटी। एक्चुअली लोकल मीन्स तुम एक वॉल्यूम लिया है, कंसीडर किया है बहुत स्मॉल वॉल्यूम, उसका तुम डेंसिटी कैलकुलेट करो। अगर लिक्विड यूनिफॉर्म होता है तो इसका वेलोसिटी क्या हो? इक्वल हो जाएगा, सब जगह के डेंसिटी इक्वल हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे? होमोजीनियस फ्लूइड कह सकते हैं, राइट, इन दैट सेंस। और यूनिफॉर्म, होमोजीनियस इज बेटर टर्म। ओके, so relative density of fluid with respect to density of water, right, at same temperature for same, or you can say relative density of the solid with respect to water at 4 degrees, because at 4 degrees Celsius water volume is maximum and it shows a anomalous change of same बात है ना, क्या ना? तो वॉल्यूम, अगर तुम वॉल्यूम से लोगे तो क्या लोगे? मास लोगे, तुम मास लोगे तब जाके, है ना? सेम वॉल्यूम का डेंसिटी लोगे, सेम वॉल्यूम का तुम डेंसिटी लोगे, और सिर्फ डेंसिटी ले सकते हो। 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का डेंसिटी, the fluid density divided by what density of water at 4 degrees Celsius. Why 4 degrees Celsius? Because the variable density, water has variable density, right? Temperature dependent density. That's why it's that temperature 4 degrees. Relative density is a ratio between two same quantities, right? Density ratio. So there is no unit. So CGS and SI कहीं पे भी लो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन तो मतलब ये नहीं है ऊपर वाला तुम SI में लो और नीचे वाला तुम CGS में हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। दोनों को इधर CGS लो और SI में लो। तो तुम सर आपने तो बोला है तो ये सेम ही है, मैंने ऊपर में kg पर मीटर क्यूब बोल कर दिया और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर
ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, दोनों को सेम यूनिट में लेना है। RD of a substance is same in SI or CJ or स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास अगर और स्पेसिफिक वेट और मास लोगे तो इसको क्या कहोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, weight of specific weight of a given liquid, okay, divided by the weight of water of same volume, weight of water of same volume, so the specific weight of pure water uh, of same volume, right, of same volume at 4 degrees Celsius, right? এতক্ষণ এতক্ষণ কি বললাম, 4 ডিগ্রিটা আগে একটু আগেও তো এক্সপ্লেন কেন করেছো, 4 ডিগ্রি কেন লাগছে বলো, বলো। বলো। না, ফ্লুইডের ওয়াটারের ভলিউম কি হয়, অ্যানোমালাস এক্সপানশন দেখায়, তাই তো? অ্যানোমালাস এক্সপানশন বোঝো? নর্মাল অ্যাকচুয়ালি কি হয়, টেম্পারেচার যদি তুমি কমাতে থাকো তাহলে ভলিউম কি করবে, কম, ডিক্রিজেস। If you decrease the temperature, then volume also decreases, but up to 4 degree. After 4 degree, if you decrease the temperature, then volume increases. So this is called anomalous temperature. At 4 degrees Celsius, volume of water is minimum and its density is maximum. That's why we take water volume at 4 degrees. Okay. So this is again equals to what? Relative density. So either you can take in terms of specific gravity or in terms of, okay, pressure in a fluid. What is pressure? Pressure কি? Thrust per unit called pressure. Thrust per, what is the difference between force and thrust? Anyone follow? What is the difference between force and thrust? Thrust বলেছি, thrust. What is the difference between force and thrust? তাহলে প্রেসার কি? Anyone? বেশ, পড়াশোনা করে সেভেনের বাচ্চাগুলোকে যদি তারপরে পড়াতে পারবে, সিরিয়াসলি বলছি। কেউ যদি বিশ্বাস না চাও তাহলে আমার ক্লাসে স্যাটারডেতে 7টার সময় আসবে, তোমার থেকে বেটার প্রবলেম সলভ করতে না পারে ক্লাস 8-এ, এরকম যদি পড়াশোনা করো। বলো কি পড়েছো? অয়ন্তি পড়ে এসছো, ফ্লুইড ডাইনামিক্সও পড়েছো ক্লাস 12 এর। এগুলো না বলার জিনিস নয়, এগুলো মুখস্থের জিনিস নয়, এটা কনসেপচুয়াল জিনিস। আর নর্মাল ফোর্স ইজ কল্ড থ্রাস্ট, a force which is perpendicular to a surface is called thrust, a force which is perpendicular to any surface is called thrust. So পাগল হয়ে যাবো, a force, any force which is perpendicular to a surface is called thrust. So this is thrust, force is will be called thrust, thrust on the surface, whereas this one will be called, correct,
What about this? What about this? কেন এই সারফেসের উপর পারপেন্ডিকুলার, তাই তো? Any perpendicular force is called thrust. So force pressure is nothing but normal force on any surface per unit. Normal force per unit. Okay. Force is a scalar quantity or vector quantity? Force, vector quantity. What about pressure? Scalar quantity. So whenever we take pressure, we take the magnitude of force. So the thrust, whenever we call thrust, we are actually taking the magnitude of force. Okay, so we are taking about magnitude. That's why perpendicular direction already mentioned, we are taking the magnitude of force, not force. So that's why we are we write the term thrust instead of, not to confused with force. So force বললে তোমার কি মাথায় আসবে? Vector quantity. So pressure is a vector quantity. So you will be confused. So that's why we take thrust. Normal surface. In that sense, we'll talking about magnitude. So pressure is a scalar quantity. বুঝে গেল? Thrust per unit. Thrust per unit. You can take limit delta A tends to 0, F by A, right? Or you can take dF by, you take small cross section, right? So this is the normal force per unit. So this is by, right? So this is a scalar quantity. What is unit of pressure? Meter, Newton per meter square. So this called Pascal. 1 Pascal equals to 1. But now atmospheric pressure, due to the huge volume or huge mass above the earth's surface, atmosphere will produce a pressure or force, you can say, due to its weight. A surface on the earth, or right, will experience force. The force, and this force is vertically downward, and on any surface it is always vertically downward, because this weight acts towards the center of earth, right? Weight always acts towards the center of earth. So that's why on any surface, it will be, on earth surface, it will be normal force. So we can take pressure. So this pressure will be called atmospheric. At STP, atmospheric pressure value is 1.01 10 to the power 5. So this sometimes it is called 1, right? 1 bar, 1 bar, 1 bar, 1 bar pressure equals to 1.015 or 0.13, 10 to the power 5, or 1 atmosphere. Okay. If we consider the density of air or atmosphere is rho naught, and its height is equals to h, okay, above the earth surface, so pressure will be h rho g. Why h rho g? একটা কলাম যদি আমি কনসিডার করি, এরকম একটা কলাম যদি আমি কনসিডার করি, ভালো করে বোঝা, তাহলে এর মাস অ্যাকচুয়ালি আমার ফোর্স হওয়া উচিত কি ছিল? ফোর্স নয়, থ্রাস্ট কি হওয়া উচিত ছিল? m ইন্টু জি। এই থ্রাস্টটা কে প্রডিউস করছে? অবভিয়াসলি এম জি। তাহলে এম ইকুয়ালস টু কি নিতে পারি? এর ক্রস সেকশনাল এরিয়া, তাই তো?
এর হাইট, yes or no, cross sectional area into height into density rho naught, তাই তো? তাহলে আমি এখান থেকে মাস না লিখে কি লিখতে পারি, a ইন্টু h ইন্টু রো নট ইন্টু জি, তাই তো ফোর্স। তাহলে প্রেশার ইকুয়ালস টু কি হবে, পি নট ইকুয়ালস টু কি পাবো, অবভিয়াসলি এফ বাই এ, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু রো নট। এবার ব্যারোমিটার দিয়ে কি করি, বেসিক্যালি আমার তো হাইট মেজার করা পসিবল নয়, তাহলে এর ইকুইভ্যালেন্ট আমরা কি করি, কোনো একটা হাইট নিই অন্য ডেনসিটির, যেটা দুটো ফোর্সকে ব্যালেন্স করবে, তাই তো? তাহলে একটা ব্যারোমিটারের মধ্যে যে লিকুইডটা উপরে উঠবে, কেন উপরে উঠছে ব্যারোমিটারের মধ্যে লিকুইড, অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারে ফোর্স দিচ্ছে, এই ফোর্সকে ব্যালেন্স করার জন্য ব্যারোমিটারটা উপরের দিকে হাইট নিচ্ছে, তার মানে কি ওয়েট অফ দ্যাট মার্কারি ইজ ইকুয়ালস টু ওয়েট অফ দ্য লিকুইড কলাম অর প্রেসার অফ দ্যাট মার্কারি টিউব ইজ ইকুয়ালস টু প্রেসার অফ অ্যাটমসফিয়ার, তাই তো? এই দুটোকে ইকুয়াল করলে তুমি নিতে পারো। তো এখানে দেখবে অনেক সময় লিখে রো জিএইচ, তাই তো, অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার, এটা কার সাথে কম্পেয়ার করে নিই, মার্কারির সাথে, মার্কারির ডেনসিটি। ইঞ্জিনিয়ারে মার্কারি নিই, তুমি চাইলে ওয়াটারও নিতে পারো, ইন দ্যাট কেস ওয়াটারের 76 সেন্টিমিটার থাকবে না, কত হবে, আরো বেশি হবে, ওয়াটারের ডেনসিটি অনেক কম, বোধহয় 13 টাইমস লেসার দেন মার্কারি, তো 13 টাইমস বেশি হবে, 76 ইন্টু 13 করে দাও, দ্যাট উইল বি দ্য হাইট অ্যান্ড হিউজ হাইট। ওয়াটারের আরেকটা ইস্যু কি আছে, ওয়াটার স্টিকি, তাই তো, স্মুথলি সবটা নেমে আসবে না, আটকে থাকবে, তাহলে রাইট আর কারেক্ট ইয়ে পাবে না, মেজারমেন্ট পাবে না কোনো একটা টাইমে, ঠিক তো? কারণ ওয়াটার ইউজ করি না, অন্য কোনো লিকুইড তুমি ইউজ করতে পারো যেগুলো স্টিকি নয় অ্যান্ড যেগুলো খুব সহজে দেখা যায়, তুমি দেখতে পাও, তাই তো, মার্কার করতে পারো। মার্কারি কিরকম দেখতে, সিলভার, सिल्वर क्या हुआ, ऊपर जाने से ना क्यों कमता है, अरे नहीं गधा, नीचे वाला तो, नीचे वाला जो मास है वो तो नहीं ऊपर, तुम्हारा ऊपर काम करेगा, तुम छत पे जाओगे तो नीचे वाला जो एयर है वो तुम्हारा माथे के ऊपर आएगा, आएगा। वो एक कारण है, और तुम्हारा तुम्हें जो बोला वो भी एक कारण है, ऊपर का डेंसिटी भी कम होता है, ठीक है, और सेकेंडली ये एयर कलम भी कम होता है, नीचे वाला एयर कलम तो अब तुम्हारा ऊपर जाके तो नहीं देगा ना, तुमको वेट नहीं देगा ना, आए बात समझ में, पैरामीटर दोनों फोर्स के इक्वल करता है, मतलब ऐसे एक कंटेनर लोगे ऐसा दिखता है, ठीक है, इसमें क्या लोगे, मार्कर ले लोगे, इसमें एक ग्लास में क्या करोगे तुम, पूरा एक टेस्ट ट्यूब में लिक्विड ऐसे डालोगे, ऐसे लिक्विड पूरा फिल कर दोगे, उंगली से लेके इसको फिल कर दोगे, उसके बाद इसको क्या करोगे, ऐसे यहाँ पे डाल दोगे, हाँ, what will you observe, you will observe that अभी तो खोल दिया ना, अभी तो खोल दिया, था क्यों पूरा क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसका जो वेट ये क्या देगा, इसके ऊपर प्रेशर देगा, दैट मींस फोर्स देगा, ठीक है, ये क्या, ये एटमॉस्फेयर किसके ऊपर फोर्स देगा, इसके ऊपर फोर्स देगा, और इस साइड इसके ऊपर फोर्स देगा, तो ये दोनों फोर्स क्या है, फिर फोर्स मतलब प्रेशर देगा, और प्रेशर का एक प्रॉपर्टीज क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, पास्कल पढ़ेंगे, जो भी प्रेशर होगा एक फ्लूइड के अंदर इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल ऐसा नहीं, वो ऐसा ट्रांसमिट नहीं करेगा, अगर इनकम्प्रेसिबल होगा तो, मतलब व्हाट को समझो, इसमें ये बहुत मायने रखता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा तो क्या होगा, ट्रांसमिट कर देगा, हर जगह पर वही प्रेशर ट्रांसमिट होगा, तो यहाँ का प्रेशर भी यहाँ पे आ जाएगा ना, तो इसका प्रेशर क्या होगा, इसका फोर्स, तो इसका प्रेशर रहेगा, ये दोनों प्रेशर इक्वेट हो जाएगा, तो जब इक्वेट हो जाएगा तब क्या, वो सब सही हाइट में रहेगा, उस साइड में रहेगा, तो हर दिन, इसलिए हर दिन का प्रेशर सेम नहीं रहता है, बैरोमीटर हर दिन रीडिंग सेम नहीं देता है, क्यों, क्योंकि वेदर कंडीशन चेंज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चेंज होता है, इसलिए बैरोमीटर हाइट कम होता है, कभी कभी भी ज्यादा हो जाता है, मॉइस्चर रहता है, जिस दिन मॉइस्चर रहता है उस दिन क्या होता है, डेंसिटी डेंसिटी कम हो जाता है, राइट, तो डेंसिटी कम होता है तो इसका वेट कम होगा,
तो इसका वेट कम होगा तो प्रेशर कम होगा, बैरोमीटर रीडिंग कम हो जाएगा। जिस दिन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा बैरोमीटर रीडिंग ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये दोनों का बैलेंसिंग। तो इसका अगर हाइट लेंगे, अगर हाइट लेंगे, इसका मार्करी का ले लो डेंसिटी, इसका क्या होगा, एच लोगे हाइट, इसका क्या लोगे जी, इज इक्वल्स टू, इसका क्या होगा, रो नॉट का हाइट एच नॉट এইচ নট এয়ার কলাম, অ্যাটমসফিয়ারিক কলাম, তুমি যদি অ্যাটমসফিয়ার থেকে ক্যালকুলেট করতে, বাট হুইচ ইজ নট পসিবল ফর আস টু ক্যালকুলেট the atmospheric height, up to which height your air is there. There is no such fixed boundary. Okay? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल गया। तो और एक इसको कहते हैं गॉस प्रेशर, एडिशनल प्रेशर कोई सिस्टम के ऊपर, तो क्या कहेंगे, गॉस प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक रहेगा कोई सिस्टम के ऊपर, इससे एडिशनल अगर तुम कोई प्रेशर दोगे किसी इंस्ट्रूमेंट यूज करके भी दे सकते हो, हैंड से दे सकते हो, तो उसको क्या कहेंगे, तो सिस्टम का प्रेशर क्या होगा, गॉस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर तुमको सिस्टम का प्रेशर मालूम है तो गॉस प्रेशर मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों को मालूम है, राइट। So we can calculate the Gauss pressure from system pressure minus atmospheric pressure, or you can calculate the hydrostatic pressure is equals to total pressure. It's called hydrostatic pressure is total pressure on a system. It is due to atmospheric pressure and due to other pressure. Sometimes maybe due to height of the liquid column. For example, in a container, there is liquid in a container. You want to calculate the pressure at this point. And what will be the pressure at this point? It will be the system pressure at this point. System pressure मतलब वही उस पॉइंट में प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करना है मुझे। तो यहाँ पे क्या क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट होगा, ये कॉलम का लिक्विड के लिए क्या होगा, प्रेशर होगा, है ना। ये अगर मान लो इसका हाइट h है, इसका डेंसिटी क्या है, रो है, तो ये कॉलम का लिए, ये लिक्विड के लिए एक प्रेशर आएगा इस पॉइंट में, यस और नो, तो क्या कहेंगे, गॉस प्रेशर। ये जो एडिशनल प्रेशर है अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, that is called Gauss pressure. Okay, so what will be the Gauss pressure here? Gauss pressure equals to P is equals to rho H. What is H? Height of this liquid column. Yes or no? Height of this liquid column. এটা P naught তো পেয়ে গেলাম, কার জন্য পেয়েছি, P naught তো অ্যাটমসফিয়ারের জন্য, তাই তো। অ্যাটমসফিয়ারে এই পয়েন্টে প্রেসার দিলে কি হবে, ট্রান্সমিট করে যাবে ইনকম্প্রেসিবল ফ্লুইড, তাহলে সব জায়গায় সেম ওই প্রেসারটা পাবো। তো এই প্রেসারটা এই পয়েন্টেও পাবো, এই প্রেসারটা এই পয়েন্টেও পাবো, বাট এই পয়েন্টে কে নেই, এই পয়েন্টে এই লিকুইড কলামের জন্য কি প্রেসার পাবো, এই পয়েন্টটা যদি কনসিডার করি, এই লিকুইড কলাম কি এর উপরে প্রেসার দেবে না, কিন্তু এই লিকুইড কলামটা এর উপরে প্রেসার দেবে, তো এর অ্যাবভে যে লিকুইডটা আছে সেটা এর উপরে প্রেসার দেবে, তো তাহলে তার ভ্যালু কত, অবভিয়াসলি কি রো জি এইচ, কারণ প্রেসারটা কার উপরে ডিপেন্ড করে দেখলাম, রো জি এন্ড এইচ। তাহলে এই লিকুইড কলাম এই লিকুইডের জন্য কতটা প্রেসার জেনারেট করছে, এই লিকুইডের জন্য অবভিয়াসলি রো জি এইচ, সেটা আমার গস প্রেসার, অ্যাডিশনাল প্রেসারটাই আমার তো গস প্রেসার। এটা তো অ্যাটমসফেরিক প্রেসার পেয়ে গেলাম, এবার অ্যাডিশনাল প্রেসার কেউ তৈরি করছে এই পয়েন্টের কথা ভাবছি, কে তৈরি করছে অ্যাডিশনাল প্রেসার, অবভিয়াসলি হাইট অফ দ্য লিকুইড কলাম। এক বেশি হচ্ছে অ্যাটমসফেরিক প্রেসার প্লাস গস প্রেসার, ওই কারণে সিস্টেম, এটা অ্যাটমসফেরিক প্রেসার, टोटल प्रेशर ऐसा प्रेशर। समझ में आया, এগুলো বোঝা গেছে। তাহলে এখানে চাইলে তুমি এই রো নটে না লিখে এই যে রো নট জিএইচ বলতে পারো, বাট আমরা কেন করিনি এখানে রো নট জিএইচ, কেন লিখিনি, কারণ অলরেডি আমরা অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারের ভ্যালুটা জানি, মোর অর লেস সেমই থাকে, খুব বেশি ভ্যারি করে না, কখন কখন ভ্যারি করে, সাইক্লোনের সময় ভ্যারি করে, তাই তো। কোন একটা সাইক্লোনে ভ্যারি করে না, সাইক্লোন টাইমে কি হয়, লো প্রেসারের জেনারেট হয় বলেই তো তোমার কি হয়, সাইক্লোন তৈরি হয়।
তাই তো ল্যান্ডে কি লো প্রেশার জেনারেট করে কেন ডিউ টু হাই হিট তাই তো হাই হিটের জন্য কি হয় ডেন্সিটি কমে যায় প্রেশার কমে যায় তাহলে লো প্রেশার তৈরি করছে এই লো প্রেশারকে ব্যালেন্স করার জন্য কি হয় সি থেকে এয়ার চলে আসে খুব কুইকলি আসা তো এটা কার উপরে ডিপেন্ড করে লোকাল যে তোমার ল্যান্ডে কতটা লো প্রেশার তৈরি করে তার উপরে ডিপেন্ড করে सर्कुलर मोशन क्यों है क्योंकि जो मतलब हर जगह से आना चाहिए हर जगह से हाँ उसलिए मतलब उस स्पाइरल फॉर्म करता है फॉर्मेशन होता है हर जगह से आना चाहेगा ना थोड़ा तुम्हारे वहां से आएगा यहाँ से भी आएगा ना वहां से भी आएगा यहाँ से भी आएगा तो इस तरह की मोशन क्या होता है स्पाइरल फॉर्म करता है इसलिए साइक्लोन स्पाइरल फॉर्म करता है हर जगह से वो फोर्स देना चाह रहा है ना और इक्वल फोर्स तो नहीं है इक्वल फोर्स नहीं है इसका मतलब नहीं है तुम मुझे जो फोर्स दोगे वो भी मुझे वो फोर्स देगा अरे भाई तुम्हारा डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा इसके साथ सेम थोड़ा ही रहेगा तो इसका फोर्स और इसका फोर्स क्या अलग हो जाएगा हर पोजीशन का अलग अलग फोर्स देगा तो क्या होगा सर्कुलर मोशन होगा हर एक जगह पे अलग अलग फोर्स होगा तो क्या बॉडी के ऊपर क्या मोशन होता है सर्कुलर मोशन होता है ना सर्कुलर मोशन स्पाइरल मोशन है बस समझ में इक्वल प्रेशर होता तो क्या होता सिस्टम सर्कुलर मोशन हाँ मतलब कॉलिशन होता और ऐसे करके निकल जाता हाँ होता है लेकिन वो उतना बड़ा नहीं होता है इसमें बहुत विजिबल होता है बहुत ज्यादा होता है बहुत बड़ा होता है उसके डिपेंड करता है प्रेशर कितना कम होगा मतलब प्रेशर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है और छोटा छोटा जो होता है उसमें उतना फोर्स नहीं होगा कि साइक्लोन मतलब वो स्पाइरल प्रोड्यूस करने के लिए उतना ज्यादा फोर्स नहीं होता है मतलब लोकली होता है लेकिन वो विजिबल नहीं होता है उतना ज्यादा नहीं है हर जगह भी होता है लेकिन वो कहीं कहीं भी विजिबल हाँ हर जगह विजिबल नहीं होता ठीक है बेटा और वो जो अगर इम्बैलेंस फोर्स उतना ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा स्पाइरल फॉर्मेशन नहीं तुम नहीं देख पाते लेकिन जब साइक्लोन आता है आर्बिटरी होता है ना पर्टिकुलर एक डायरेक्शन से साइक्लोन नहीं आता है मतलब ऑब्वियसली साउथ से आएगा लेकिन साउथ का वही डायरेक्शन से सिर्फ ऐसा नहीं होता है आर्बिटरी डायरेक्शन में बैठ जाता है তো ভেরিয়েশন অফ প্রেসার উইথ হাইট তাই তো দেখা যাক এগুলো আমরা বাচ্চা বয়সে পড়ে এসেছি এখন আবার পড়তে হচ্ছে প্যাথেটিক তাহলে কি হয় ভেরিয়েশন অফ হাইট উইথ প্রেসার কি হয় পি ইজ ইকুয়াল টু কি হয় রো ইন্টু জি ইন্টু এইচ টু মাইনাস তাহলে ধরে নিচ্ছি এই টপ সারফেস থেকে এর হাইটটা কত h1 ওকে এখানে সব জায়গায় লিকুইড আছে জাস্ট এটা আইডেন্টিফাই করার জন্য আমি দেখালাম ওকে আর চাইলে তুমি এটাকে নাও নিতে পারো লিকুইড ওটাই ভালো বোঝার সুবিধার জন্য পুরোটাই আমি পুরোটাই নেবো এখানে নেই আর এইখানে তাহলে এর হাইটটা কত আছে অ্যাভাবে কত আছে h1 আর এর থেকে এই ওপেন সারফেস থেকে এর হাইটটা ধরে নাও কত আছে h2 তাই তো তাহলে এবার যদি আমি সারফেস এটাকে এরিয়া এ ধরেছে আমি এটাকে ABCD সারফেস নাম এক্স সারফেস নাম এটাকে ওয়াই সারফেস নাম তাই তো এক্স সারফেস এটাকে ওয়াই এর একটা স্মল পার্ট আমি যদি কনসিডার করি এরকম একটা স্মল পার্ট কনসিডার করি এর ডেল্টা এস নিয়ে নাও এরও নিয়ে নেবো কি আমার क्यूबिकल निये नाओ स्मॉल एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया है ये पूरा जो यह है तुम्हारा लिक्विड का स्मॉल एरिया कंसीडर किया एक हाइट h1 में और एक हाइट h2 में आया बात समझ में दिक्कत क्या है ये लिक्विड का इस लेयर में मैंने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया है x नाम दिया है y नाम दिया है इसका x नाम दिया है
ये इसका एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया है और इसका एक स्मॉल एरिया, ठीक है, सेम एरिया सेम कॉलम, ये एक सिलिंड्रिकल ले रहा हूं। अगर ये सिलिंड्रिकल कंसिडर करोगे तो द फोर्स सरफेस x due to what, liquid above it, तो क्या लिया, h1 लिया, मान लो f1 है, राइट। लिक्विड, इसके ऊपर जितना लिक्विड है वही फोर्स क्रिएट करेगा, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं ले रहे हैं अभी, सिर्फ लिक्विड। नेक्स्ट, फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू मतलब H1 का ऊपर में जितना लिक्विड है वो भी दे रहा है और H1 के नीचे से H2 तक, है ना, H1 से नीचे से इसका जो वेट है वो भी तो दे रहा है, इसका जो वेट है इसके लिए होगा, तो ऊपर में जो लिक्विड है इसके लिए भी होगा, इसके ऊपर फोर्स, नीचे सरफेस के ऊपर फोर्स ये होगा, एबव के लिए होगा और ये वेट के लिए होगा। तो कैन वी राइट एट इक्विलिब्रियम, can we write F2 must be equals to F1 plus m weight of liquid column consider, can you write it, can you write it? तो ये F1 को क्या लिख सकते हैं, F1 को लिखेंगे तो सॉरी F2, तो F2 F1 देखो, F1 इक्वल्स टू प्रेशर P नॉट इंटू डेल्टा एस अबव, तो ऊपर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा ना, এই পয়েন্টে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার কাজ করবে তো এই সারফেসে, তার জন্য কি হবে, পি নট ইন্টু ডেল্টা এস হবে তো ফোর্স, F1টা কি হবে, কার জন্য হবে, অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার প্লাস এর উপরে লিকুইডের প্রেসার, এর উপরে তো যে লিকুইডটা আছে, এখানে তো লিকুইড আছে, এই কলামটা এটা তো লিকুইড কলাম তাই না, এই লিকুইড কলামের প্রেসার, প্রেসার বলবো না, তাই না, এই লিকুইড কলামের ওয়েট, তাই তো, বুঝতে পারছো, দরকার নেই, F2 মাইনাস F1 লিখতে পারি, প্রবলেম আছে এটা, ইকুয়ালস টু mg, হোয়াট ইজ mg, ওয়েট অফ দ্য লিকুইড কলাম, এটা কোনো প্রবলেম নেই তো, তাহলে এখান থেকে এটাকে লিখতে পারি ডেল্টা এফ ইজ ইকুয়ালস টু এমটা কি আছে মাস, তো মাসটা ইকুয়ালস টু কি হবে রো ইন্টু ভলিউম ডেল্টা এস ইন্টু এটার কত আছে, হাইট কত, এইচ, H2 মাইনাস H1, তাই না, এই লিকুইড কলামের কি লিখতে পারি হাইট, তো এটা কার জন্য, এই এই ওয়েটের জন্য, এর ওয়েটের জন্য, বুঝতে পারলাম না পারলাম না, প্রবলেম আছে বলো, এটা মুছেই দাও।
এই লিকুইড আছে, এই লিকুইডের মধ্যে আমি একটা ডেল্টা এস সারফেস এরিয়া, একটা সারফেস এরিয়া একটা সিলিন্ডার কনসিডার করেছি। তাহলে এই সিলিন্ডারের উপরে এই সারফেসে কি ফোর্স কাজ করবে? এই সারফেসে কি ফোর্স কাজ করবে? অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশারটাকে বাদ দাও, F1 ফোর্স কাজ করছে ধরে নিচ্ছি। তাহলে F1 ফোর্সে কি হবে? ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে কাজ করবে তো F1 ফোর্স, তাই তো? ওইটা সারফেসটা, নিচের সারফেসেও তাই। যদি আমি কনসিডার করি F2 ফোর্স নিচের দিকে কাজ করবে, হ্যাঁ কোনটা? এটা তাহলে আমার কি লিখবো? F2, F2 ফোর্স। ও ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এইখানটা উল্টো করে, এইখানটা উল্টো, এটা হবে ওয়াই তাই না, আর এটা হবে এক্স, ঠিক আছে। সেগমেন্ট না, এটা এরিয়া নিয়েছি, এরিয়া। F2 কাজ করছে, তাহলে F2, F1টা কার জন্য জেনারেট হয়েছে? লিকুইড অ্যাবভ এই সারফেস এরিয়া, ওয়েট অফ দ্য লিকুইড অ্যাবভ দিস সারফেস এরিয়া। আমি বলেছি পুরোটা যদি ফ্লুইড, আচ্ছা বেশ উপরের লেয়ার, তার মানে কি শুধুমাত্র ধরে নিয়েছি F1 ফোর্স কাজ করছে, এর জন্য হচ্ছে আমি জানি না, ধরে নিয়েছি F1 ফোর্স, মেবি ডিউ টু অ্যাটমসফেরিক প্রেশার, সেটাও হতে পারে, তাই তো? এই F1 ফোর্সটা কার জন্য হয়েছে? ডিউ টু অ্যাটমসফেরিক, তুমি যদি এর উপরে লিকুইড না নাও তাহলে তাই হবে। অথবা তুমি যদি চাইলে লিকুইড নাও, এরকম করে এরকম একটা লিকুইড কালাম নাও, এবার তুমি বলবে স্যার আমি আরবিটারি করবো, আমি পুরোটাই লিকুইড নেবো, এবার আমি এইখানে একটা সারফেস এরিয়া কনসিডার করবো, আর এইখানে একটা সারফেস এরিয়া। এবার বললো স্যার তাহলে এখানে কি হবে? এই এই ফোর্সটা কার জন্য হবে? এরা হবে যে লিকুইড, যে লিকুইডটা আছে তার। আর এর জন্য কি হবে? এই সারফেসের জন্য কি হবে? এই এর ওয়েট প্লাস এর F1, F1 এর জন্য। F1 তো এর উপরে ফোর্স দেবে না, কিন্তু F2 টা কি এর উপরে ফোর্স দিতে পারবে? ফোর্স দিতে পারবে না। তাহলে এর উপরে এইভাবে ফোর্স কতটা পড়বে? F2। এটাকে আমি বলতে পারি উল্টো দিকে কত পড়ছে? F2, কারণ ব্যালেন্স কন্ডিশন, নিচ থেকে যা ফোর্স পড়বে উপর থেকে তাই ফোর্স পড়বে না। এই যদি উপরের লিকুইড যদি ফোর্স দেয়, নিচের লিকুইডটা তাকে এফ ফোর্স দেবে না, বুঝতে পারলাম? তাহলে তুমি চাইলে কোনো কোনো বইতে দেখবে নিচ থেকে ফোর্স দেওয়া আছে, তার কারণ কি? উপরের কলামটা যদি F1 ফোর্স দেয়, তাহলে নিচ থেকে তো কি সেম এফ ফোর্সই দেবে, বোঝা গেল? ইকুইলিব্রিয়াম হওয়ার জন্য। আমি যদি নিচের লেয়ারটাকে এফ ফোর্স দিই, উপরের লেয়ার, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, তাহলে নিচের থেকে নিচের যে লিকুইডটা আছে সেটাও তো উপর দিকে ঠেলবে এফ ফোর্স দিয়ে, অ্যাকশন রিঅ্যাকশনের জন্য, বুঝতে পারলাম? তাহলে এই সারফেসের উপরে নিচ থেকে উপর থেকে যদি এফ ফোর্স পড়ে, তাহলে নিচ থেকেও তো F2 ফোর্স পড়বে। আইদার ওয়েতে তুমি দেখাতে পারো, এখান থেকেও দেখাতে পারো, বোঝা গেল? এবার এবার বোঝা গেছে? সারফেসও এটা তুমি আইদার এই সাইড থেকে ধরতে পারো, আদার এটা যেমন বাইরের সারফেস ধরেছো, তাহলে এইটাও তো বাইরের সারফেস ধরবো, তাই না? বুঝতে পারলাম? তাহলে বাইরের সারফেস কতটা ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করবে? F2 ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করবে না? তুমি বলো স্যার এটা বাইরের সারফেস নিয়েছেন, তাহলে এটার ক্ষেত্রে উপরের সারফেসটা কেন নিয়েছেন? নিচের সারফেসটা কি ক্ষতি করলো? বেসিক্যালি নিচের সারফেসটা একই ফোর্স, হ্যাঁ, বোঝা গেছে এবার? ক্লিয়ার? এবার তাহলে কি ফোর্স পাবো আমি? রো ইন্টু ডেল্টা এস ইন্টু এটাকেই নিয়েছি আমার এইচ, তাই তো? তাহলে এটাকে যদি নিই এইচ নিই, তাহলে আমার কি পাবো? ডেল্টা এফ বাই ডেল্টা এস ইকুয়ালস টু, আচ্ছা এটা জি কোথায় গেল? সরি,
तो ये क्या लोगे बेटे, ये लोगे तुम डेल्टा पी, तो क्या लोगे बेटा, टू, कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा बेटा, तो फ्लूइड का अंदर में जितना जाओगे प्रेशर उतना ज्यादा है, तो P2 इज ग्रेटर देन P1। P2 কোথায় আছে, P2 অবভিয়াসলি আছে এই পয়েন্টে, তাই না, আর P1 কোথায় আছে, তাই তো, so if we move downward to a fluid, pressure will, so we can conclude the pressure of pressure inside a fluid or liquid increases with pressure, right, liquid increases, right। এইখানে ইকুইলিব্রিয়াম কখন হবে, পুরো সিস্টেমটাকে যদি নিই, তাই তো, তাহলে এই ফোর্স, এই যে F2 ফোর্স কখন ইকুইলিব্রিয়াম তৈরি করবে, উপর থেকে যা ফোর্স আর নিচের ফোর্সটা মিলিয়েই তো ইকুইলিব্রিয়াম তৈরি করবে, তাই না। এই F2 ফোর্সটা, এই যে F2 ফোর্সটা এখানে প্রডিউস হয়েছে, তাই তো, তাহলে নিচ থেকে এটা এই সারফেসটা ইকুইলিব্রিয়ামে, ইকুইলিব্রিয়ামে ফিক্স, তো ডিফর্ম হচ্ছে না, তো ইকুইলিব্রিয়াম আর ডিফর্ম হচ্ছে না, তাই তো, তাহলে উপরের যে ফোর্স ইকুয়ালস টু নিচের দিক থেকে সেম ফোর্স হলে তবেই তো ইকুইলিব্রিয়াম তৈরি হবে, তাই না, ফোর্সের ইকুইলিব্রিয়াম, তাই না। তাহলে F2 কখন ইকুইলিব্রিয়াম ফোর্স তৈরি হবে, F1 প্লাস mg এর সাথে ইকুয়াল হলে তবে ইকুইলিব্রিয়াম ফোর্স তৈরি হবে, নাহলে কি করবে, ডিফর্ম করবে, আর মোশন হতে পারে, ডিফর্ম করতে পারে, মোশন হতে পারে, রাইট। তো the pressure side fluid increases with uniformly, और ना लिखे यूनिफॉर्म ना लिखे लिनियरली करो, for homogeneous liquid, linearly proportional। अरे गाधा, वाई मतलब सब कुछ वाई में, एज का क्या, प्रेशर एज के साथ क्या कौन सा वाला काम कर रहा है, कौन सा वाला फॉर्म, ये तो रो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो प्रेशर के साथ एज का रिलेशन क्या है, हाँ, और वहाँ है, हाँ, if the liquid is non-uniform, for non-uniform liquid, for non-homogeneous liquid কি করব, ফর এক্সাম্পল রো ইজ ইকুয়ালস টু রো নট ইন্টু এক্স, তাই তো, তার মানে এক্স বাড়লে কি বাড়বে, এক্স মিনস এখানে ডেপথ, এখানে এক্স না লিখে আমি এটাকে জেড করে দিই, হ্যাঁ, জেড, জেড মিনস ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশন, তাই তো, ডেপথ, জেড ইন্ডিকেটস দ্য ডেপথ, তাই তো, জেড ইকুয়ালস টু ডেপথ, आ रहा है बात समझ में, হোমোজিনিয়াস নয়, যত নিচের দিকে যাচ্ছ তত কি কি বাড়ছে, কি বাড়ছে, और नॉन होमोजीनियस लिक्विड क्या लिखा है मैंने, रो बढ़ रहा है, क्या लिखा है, रो इक्वल्स टू रो नॉट जेड, क्या बढ़ रहा है, डेप्थ का था, डेंसिटी बढ़ रहा है, डेप्थ के साथ क्या बढ़ रहा है, अभी नॉन होमोजीनियस लिक्विड में डेंसिटी बढ़ रहा है, तो इक्वेशन सेम रहेगा, तो क्या होगा, तो क्या कौन सा वाला इक्वेशन लेंगे, क्या लेते हैं हम, डेरिवेटिव फॉर्म लेते हैं, इंटीग्रेशन फॉर्म लेते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उतना बड़ा तो कलम नहीं लेंगे, अब जाके उतना बड़ा कलम
इतना बड़ा कलम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, एक्स डिस्टेंस में, यहां से लेके एक्स डिस्टेंस में एक सरफेस बेटा, है तो क्या होगा, और एक सरफेस एरिया लेंगे, क्या है ना बेटा, यहाँ पे एक लेंगे, यहाँ पे एक लेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, डी जेड। तो डी जेड में पकड़ लेंगे क्या, वेरिएशन नहीं, है ना बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्रेशर को, तब जाके डीपी चेंज इन प्रेशर इन बिटवीन दिस शॉर्ट हाइट शॉर्ट डिस्टेंस, क्या लिखेंगे बेटा, रो dz, है ना। इतना, इतने में तो ले ही सकते हैं ना, डेंसिटी का उतना वेरिएशन नहीं हुआ है, इन्फिनिटी स्मॉल ना, dz क्या है, बहुत ही कम है, तो वेरिएशन को नेगलेक्ट कर, है ना बेटा, इसलिए रो लिख सकता है। नहीं समझ में आया, ये इतना छोटा सा स्पेस है, हम लोग क्या मान सकते हैं, आधा की तरफ ऐसा रिएक्ट करोगे तब क्या, नथिंग 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 का क्या है, नथिंग फोन है, क्या कम है, नहीं, रो बहुत चेंजेस ऑफ रो बहुत कम है, तो उस सेंस को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इतना छोटा सा स्पेस लिया है ना, डेंसिटी तो चेंज कर रहा है, डेंसिटी जितना जाओगे क्या है, बढ़ेगा, ये है ना, रो नॉट जेड। तो इसमें तुम डेंसिटी रो कैसे लिख सकते हो बेटा, नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी लिख रहा है, इसलिए क्योंकि ये जो डेप्थ लिया है इन बिटवीन बहुत ही कम है, ये dz क्या क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ये सर नो, dz क्या होता है, बहुत ही कम होता है, आया बात समझ में अभी, 2 লিটার জল খেয়েছো, তারপরে এক এক ফোঁটা অ্যালকোহলই দিয়ে দিই, জল আর দেবো, দিয়ে দিচ্ছি, নেশা হবে, হবে না তো, এক ফোঁটা দিলে হবে না, এত ডাইলিউশন হয়ে যাবে, এত ডাইলিউশন হয়ে যাবে, হবে না, এই গল্প করার জন্য, মজা মজা নেওয়ার জন্য, মজা নেওয়ার জন্য বলছি, তাহলে ডাইলিউশন এত হয়ে যাবে, ইম্প্যাক্ট পড়বে, কতটা ইম্প্যাক্ট পড়তো যদি 2 লিটার অ্যালকোহল হতো, তাই তো, ভালো করে বোঝেছে, তার মানে এই 2 লিটার হচ্ছে কি অ্যালকোহল, তাহলে উপরে কিছু ছিল না, ড্রিঙ্ক করোনি, নিচে চলে গেলে 2 লিটার খেয়ে নিয়েছো, কি হবে, চেঞ্জেস আসবে তো, কিন্তু এইখান থেকে 1 ড্রপ জিভে দিয়ে দিলাম, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, অ্যালকোহল কি হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন, মেডিসিন হয় কি, নেশা হয় কি, তাহলে এইখানে এই ডিজেড এর নেশা হবে, এই জেড এই সরি রো এর নেশা হবে, হবে না তো, চেঞ্জেস আসবে রো এর, কারণে আমরা ডেলিট করতে পারি, এই এই ডেপথটা এতটাই কম, আমরা ধরে নিতে পারি নেশা হবে না, অর্থাৎ রোর চেঞ্জ আসবে, এফেক্ট করবে, বোঝা গেল, এবার বোঝা গেছে, বেশ, তাহলে আমি যদি আমি নিচে যাই, তাই তো, তাহলে কোথা থেকে যাব, ডিপি, তাই তো, ডিপি নেব, তাহলে কোথা থেকে নেব, এই পয়েন্টে ধরে নিচ্ছি পি নট, তাই তো, এই পয়েন্টে কোথায় ধরে নিচ্ছি পি নট, আর নিচের পয়েন্টে কত ধরে নেবো, পি ধরতে পারি, এই পয়েন্টে প্রেসার ধরতে পারি, পি ইজ ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারি, ইন্টিগ্রেশন অফ, এই পয়েন্টে জেড ইকুয়ালস টু কি ধরবো, জেড ইকুয়ালস টু 0 ধরে নি, আর এখানে জেড ইকুয়ালস টু এইচ ধরে নি, এইখানে জেড ইকুয়ালস টু 0 ধরে নিয়েছি, ডেপথ তো উইথ ডেপথ বলেছি কিন্তু, তাই তো, এখানে জেড ইকুয়ালস টু কত হবে 0, আর এখানে জেড ইকুয়ালস টু এইচ। এবার তুমি বলতে পারো স্যার নেগেটিভ ডিরেকশন নিচ্ছে, নেগেটিভ কেন নিচ্ছেন না, নেগেটিভও নিতে পারো, নেবেন নেগেটিভ নাও, नेगेटिव ही लो, z इक्वल्स टू माइनस एच, ये और नो, z इक्वल्स टू क्या होगा माइनस एच, रो को क्या लेंगे बेटा, रो नॉट जेड जी डी जेड,
आएगा आप, है ना? রো নয়, রো তো এইটা, রো তো আর রো নয়, রো তো এইটা। এবার এখানে কি লিখতে পারি? পি মাইনাস পি নট লিখতে পারি? হয়েছিল, লিখতে পারি। কি করে লিখতে পারি? ইন্টিগ্রেশন করে। বুঝতে পেরেছি কি? এখানে মাঝখানে পি, ওপরে একটা পি, নিচে পি নট, তাই তো? বোঝনি? ফার্স্টে আমার একদম মুখের সামনে বসবে, তাই তো? এটা হবে ইন্ডিকেট করলে, তাই তো? তাহলে এখান থেকে রো নট বাইরে বেরিয়ে গেল, কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি, রো নট তো কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি, জি কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি। তাহলে এর ইন্ডিকেশন করলে কি করব? জিরো, কেন পি নেগেটিভ পজিটিভ তো আমি জানি না রে বাবা। পি পজিটিভ নেগেটিভ জানি না তো, জানি কি? এটা তো ভেক্টর কোয়ান্টিটি। ডেপথ, ডেপথ কি ভেক্টর কোয়ান্টিটি, পি কি স্কেলার কোয়ান্টিটি, তাই তো? বুঝতে পারলাম না পারলাম না? এইটা নেগেটিভ কার জন্য নিয়েছি? ভেক্টরের জন্য, নিচের দিকে, তাই এটাকে মাইনাস নিয়েছি, তাই তো? তাহলে বেসিক্যালি পরে যাচ্ছি ওর মধ্যে। তাহলে কি হবে? পি মাইনাস পি নট ইজ ইকুয়ালস টু রো নট জি, এখানে কি পাবো? এইচ স্কোয়ার। তাহলে পি ইকুয়ালস টু কি পাবো? পি নট প্লাস হাফ, সরি, রো নট। বোঝাতে পারলাম না পারলাম? এবার তুমি বলতে পারো স্যার এখানে তো, এবার দেখো পি, পি এর ভ্যালুটা কি এসছে পি নটের থেকে? তাহলে ডেপথ বলে কি প্রেশার। আচ্ছা, বোঝা গেল? এটা যদি হোমোজিনিয়াস নিতাম তাহলে কি হতো? ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, ভালো করে বোঝা। এবার তুমি বলতো স্যার এখানে যদি হোমোজিনিয়াস করতাম, অনেকে অনেকে মনে প্রশ্ন, স্যার এখানে কি তাহলে কি নেগেটিভ আসবে? হোমোজিনিয়াস লাইন নেগেটিভ আসবে? কেন নেগেটিভ আসবে? নর্মাল, নর্মাল ইকুয়েশন কি ছিল আমার? ডিপি ইকুয়ালস টু কি ছিল? রো জি ডিজেড। এবার রো ইকুয়ালস টু রো নট বসিয়ে দাও না ফর হোমোজিনিয়াস লিকুইড, তাই তো? এবার তাহলে ইন্টিগ্রেশন কি করব? পি নট, কোথায় যাচ্ছি? পি ইজ ইকুয়ালস টু, আচ্ছা ডিপি ইজ ইকুয়ালস টু কি হবে? রো জি ডিজেড। এখানে জেড ইকুয়ালস টু জিরো টু জেড ইকুয়ালস টু মাইনাস, ডিজেডটা কি পজিটিভ আর নেগেটিভ? ডিজেড ইয়ে পজিটিভ আর নেগেটিভ? কেন? নিচে আছে তো, নিচে গেলে যদি তুমি এইচটাকে নেগেটিভ লেখো, ডিজেডটাকে তুমি পজিটিভ লিখবে। বুঝতে পারলাম আমি কথাটা? তুমি যদি এইচ এর জন্য নিচের দিকে নেগেটিভ লেখো, তাহলে সেই এইচটা কোথা থেকে এসে মাইনাস ডিজেড মাইনাস ডিজেড মাইনাস ডিজেড মাইনাস ডিজেড করতে করতে তো হবেই তো মাইনাস এসে এসছে। বুঝতে পারলাম না? এইখানকার মাইনাস ডিজেড, এখানকার মাইনাস ডিজেড, এখানকার মাইনাস ডিজেড, এইগুলোকে অ্যাড করে করেই তো তুমি এইচ পেয়েছো, তাই তো? বুঝতে পারলাম? তাহলে अरे बोल रहा है ना बेटा, पहले सुनो ना। নিচের দিকে যাচ্ছে মানে কি? নেগেটিভ 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 হতে হতে তো তবেই তো টোটাল নেগেটিভ এসছে। তাহলে ডিজেডটা কি হবে? পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে? নেগেটিভ হবে, অবভিয়াসলি নেগেটিভ হবে, তাই তো? এবার বোঝা গেছে? কিন্তু কমন হলে আমরা কি করতাম? ডিজেড বসিয়ে দিয়ে চলে আসতাম, একবারও ভাবতাম না। নর্মাল কেসে কি করতাম? ডিজেড বসিয়ে দিয়ে চলে আসতাম, স্যার নেগেটিভ এসছে, নিচের ডেপথে কি প্রেশার কম, হতো তো? এক্সাম হলে চেকই করতাম না, প্রেশার কম,
তো আমার তো করে দিয়েছিস, স্যারের দায়, সে বুঝে নেবে। এটা তো শুধরাতে হবে। বুঝতে পারছি? বোঝাতে পারছি না। এই ডিজেটটা নেগেটিভ কেন? এখানে নেগেটিভ লিখেছি তো, দেখতে পাচ্ছ কেন নেগেটিভ কেন? হাইট কমছে বলে নেগেটিভ? হাইট কমছে বলে নেগেটিভ? তাই ডাইরেকশন নেগেটিভ ডাইরেকশনে যাচ্ছি, তাই গল্প করবে তখন থেকে। এরপর বাড়িতে গেলে ফিজিক্স বুঝি না। তুমি আর ও সেম নও, ও বুঝে গেছে তারপর তোমার সাথে গল্প করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। পড়িয়েছিলাম যখন ফ্লুইড মেকানিক্স পড়িয়েছি তো, এভাবে পড়িয়েছি, টোটালি ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে পড়িয়েছি, তাই তো? তারপরে বুঝতে পারো যে আমি প্রত্যেকটা পড়ায় চেঞ্জ করি, প্রত্যেকটা ব্যাপারে পড়ি, আরো ইজি করার চেষ্টা করি। অথচ তোমরা প্রত্যেকটা পড়াতেই গল্প করার চেষ্টা করো। তুমি ও সেম নও, আগে বোঝো। আগে যদি ক্ল্যারিটি চাই আমার কাছ থেকে নাও। বুঝিনি মানে 100 বার বোঝাবো, সারা রাত লেগে গেলে বোঝাবো, একবারও বিরক্ত হবো না, গল্প করতে যেন না দেখি। তাহলে মাইনাস ডিজেড করলে কি হবে? জেড পাবো। তাহলে এখান থেকে 0 করে দিই, আর জেড ইকুয়াল টু 0, জেড ইকুয়াল টু মাইনাস। ক্লিয়ার? তাহলে কি হবে? এইচ পাবো তো, মাইনাস মাইনাস কি হয়ে যাবে, প্লাস হবে তো, তাহলে এইচ পেয়ে যাবো, তাই তো? তাহলে দেখো এগেইন পি ইকুয়াল টু কি পেয়েছি, পি নট প্লাস। এই কারণেই তো এই স্টেটমেন্টটা লিখতে পেরেছি। কথাটা হচ্ছে আমি এই স্টেটমেন্টটা কেন লিখেছি, যে ইনক্রিজ করবে লিনিয়ারলি, অবভিয়াসলি ইনক্রিজ করবে। আরে বাবা, কোনো একটা লিকুইড এমন হতে পারে কি যার ডেনসিটি বেশি, সে লাইটারের উপরে রয়েছে, এমন হবে কি সিচুয়েশন? হবে না তো, অবভিয়াসলি নিচের ডেনসিটি বেশি হবে যদি নন ইউনিফর্ম হয়, অবভিয়াসলি। বোঝা গেছে? এখানে কি করতে, নর্মাল কেসে কি করতে, নেগেটিভ নিয়ে লিখে নিয়ে চলে আসতে, যদি না বোঝার চেষ্টা করো। তাহলে এটা হয়ে যাবে কি আমার, তাই তো? এবার যে কোনো দুটো হাইট নিলে অবভিয়াসলি H2 মাইনাস H1 হবে। वो फंक्शन ऑफ था, फंक्शन, ये जेड्स का पावर भी हो सकता था, जेड टू दी पावर हाफ हो सकता था। ठीक है, आता कोई ऐसा कोई लिक्विड होता जो जेड टू दी पावर हाफ है, रो नॉट इंटू जेड टू दी पावर हाफ है। ऐसा वाला तुम लिक्विड बनाया, तुम्हारा एक फॉर्मूला का निकाल लिया, तो रो के साथ, हाइट डेप्थ के साथ जेड टू दी पावर हाफ से वेरी करता है, हो ही सकता है। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, नीचे डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। हनी का सॉल्यूशन क्या होता है, कुछ दिन रख दो तो नीचे क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। यूनिफॉर्म होता है, नहीं होता है। क्या এটা কিছুই করিনি, মাইনাসটাকে বাইরে বের করে দিই। জেড এর ইন্ডিকেশন করলে, ডিজেড এর ইন্ডিকেশন করলে কি হয়, ইন্ডিকেশন অফ ডিএক্স এর ইন্ডিকেশন করলে কি পাওয়া, কি লিখবো? अरे भाई कॉन्फर्म नहीं नहीं निकाल सकते हो, इसका इंडिकेशन एक्स है, प्लस सी है।
যদি এটা ইনডিফিনিট হয়, ডেফিনিট হলে অবভিয়াসলি লিমিট বসাও, তাই তো? বোঝা গেল না? ইন্ডিকেশন রুলস মানে এটা শিখে নিয়েছো, এটাই হয়। এবার কেন হয় কিভাবে হয় সেটা যখন ইন্ডিকেশন শিখবে তখন শিখবে। এটা ফর্মুলা, এটা হয়, ঠিক আছে? মাথার চুল যেমন কালো হয় এই ডিএক্স এর ভ্যালু ইন্ডিকেট করলে। এবার পরে জিজ্ঞেস করবে যখন ওই বিদেশিদের দেখতে যাবে, ওদের কেন লাল হয়, এদের কেন ব্রাউন হয়, এদের কেন কার্লি হয়, তখন তখন রিসার্চ ফিল্ড যদি ওটা বানাও তখন ওটার কোশ্চেন। ওটা আমাদের 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 জানার কথা নয়, মানে আমরা যখন ফিজিক্স স্টাডি করছি পরে দেখা যাবে। ম্যাথে ম্যাথে যখন করবে ইন ডেপথে গিয়ে জানবে, ফিজিক্সের কাজই নয়। যখন যে ফিল্ডে থাকবো সেই ফিল্ডের এটাকে আমি মেনে, ম্যাথের কাছে যখন গিয়ে কোশ্চেন করবে এইটা স্যার কিরকম কেন এখানে, ঠিক আছে? ব্যাস ব্যাস ব্যাস। যেটা আমরা বলছিলাম, যদি ইনকম্প্রেসিবল ফ্লুইড হয় তাহলে ইনকম্প্রেসিবল ফ্লুইডের কোনো একটা পয়েন্টে যদি তুমি প্রেসার অ্যাপ্লাই করো, দ্যাট প্রেসার উইল ট্রান্সমিট থ্রু আউট দ্য লিকুইড আনডিমিনিশড, রাইট? ইট উইল আনডিমিনিশডলি ট্রান্সমিটেড থ্রু আউট দ্য লিকুইড। দ্যাট মিনস তুমি কোনো একটা এখানে একটা লিকুইড রয়েছে, ফর এক্সাম্পল এখানে প্রেসার পি আর পি নট, এবার তুমি এখানে একটা ডেল্টা পি প্রেসার অ্যাড করলে, তাই তো? ডেল্টা পি প্রেসার অ্যাড করলে তাহলে এই পয়েন্টের প্রেসার কত হবে? এই পয়েন্টের প্রেসার কত হবে? পি নট প্লাস ডেল্টা পি। এই পয়েন্টের প্রেসার কত হবে? পি নট প্লাস ডেল্টা পি। এই পয়েন্টের প্রেসার কত হবে? পি নট প্লাস ডেল্টা পি। এই পয়েন্টের প্রেসার কত হবে? পি নট প্লাস ডেল্টা। এটা এক্সটার্নাল অ্যাপ্লাই। কন্ডিশন কি? What is the condition? Incompressible fluid. That means delta rho equals to কিছুই না, পি নট ধরে নিয়েছি, ধরে নিয়েছি পি নট, তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি পি নট কি, আরে ধরে নিয়েছি একটা প্রেসার, পি নট কে পি ধরো, পি ড্যাশ ধরো। ও ভাবছে যে অ্যালকোহল ট্যালকোহল সব নিয়ে চলে এসছে, একটু নেশা না করলে কি করে হবে, তাই তো? ধরছে, মাথাটা তো ধরছে। তাহলে এটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করছি কোথায়? না হাইড্রোলিক লিভারে। হাইড্রোলিক লিভার নর্মালি গাড়িগুলো যদি লিফটিং করতে হয়, তাই তো? তার মানে কি প্রেসার যদি ইনকম্প্রেসিবল ফ্লুইড হয় তাহলে সব জায়গার প্রেসার সেম হবে। তাহলে আমি এখানে একটা প্রেসার পি আই অ্যাপ্লাই করেছি এর উপরে, তাহলে এটা মুছে দিই, এটা দরকার নেই তো? হ্যাঁ, আনডিমিনিশড ইংলিশ তো, আনডিমিনিশড মানে কি? মানে কি ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট? এইগুলো তো তোমাদের কমন ওয়ার্ড, জানা উচিত গো, ফিজিক্সে কোনো ইয়েই নয়, টার্মই নয়। ফোর্সকে আমি জিজ্ঞেস করবো স্যার ফোর্স কি, এবার আমি ফোর্সকে ডিফাইন করলাম। ফোর্স মানে আই মিন নট ইন টার্মস অফ লিটারেচার বাট ইন টার্মস অফ ফিজিক্স। ফোর্স বুঝাইনি, হোয়াট ইজ ফোর্স? ইট ইজ দ্য ইন্টারাকশন বিটুইন টু পার্টিকেলস। বুঝাইনি? ইনপুট ফোর্স, তাই তো? আমি পি আই অ্যাপ্লাই করেছি, এর ক্রস সেকশনাল এরিয়া কি ধরে নিচ্ছি এ আই, তাই তো? এই পয়েন্টে এ আই, তাহলে এই পয়েন্টে পি আই ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারি? পি আই মাস্ট বি ইকুয়ালস টু এফ আই বাই এ আই লিখতে পারি, ইয়েস অর নো? লিখতে পারি। এই ক্রস সেকশনাল এরিয়া এ আই ইজ মাচ মাচ লেস দেন এ এফ, বলতে পারি? দেখে মনে হচ্ছে তো এটা এ এফ, এ জিরো আর, আচ্ছা এ জিরো দিয়েছে, ধরো এই জিরোই ধরো, জিরোই ধরো, ওকে? অবভিয়াসলি দেখে মনে হচ্ছে তো? নাও পি নট যদি করে দিই, আই করো না বেটার লাগে, এফ করো না বেটার লাগে, তাই না? তাই তো?
তাহলে এখান থেকে পিএফ ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারো, এফএফ বাই এফ, তাই তো? বাট অ্যাকর্ডিং টু প্যাসকালস ল, state that PI must be equals to PF, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड নিয়েছি আমরা, তাই তো? हर जगह प्रेशर क्या है, सेम है। ब्रेक, ब्रेक का है, क्या एप्लीकेशन ब्रेक में बोल सकते हो, ठीक है? कहाँ पे तुम जहाँ पे प्रेस कर रहे हो और छोटा है, और जहाँ जहाँ जा रहा है वो डम होता है, ड्राम होता है, हर जगह एरिया बहुत ज्यादा। तो आया समझ में? तो इसको क्या लिखेंगे, एफ आई बाई ए आई इक्वल्स टू एफ एफ बाई ए एफ। तो वी नीड एफ एफ इक्वल्स टू व्हाट, ए एफ बाई ए आई एफ आई। नाउ ए एफ is greater than AI, so FF must be greater than। तो तुमने बहुत ही कम प्रेशर अप्लाई किया बट बहुत ज्यादा, ये मैंने सिखाया, ये मैंने सिखाया, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या आएगा, सो दैट हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक रिलीवर एनर्जी इज कंजर्व। तुमने फोर्स मल्टीप्लाई, ये क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई, क्या है ये, फोर्स मल्टीप्लायर। इज इट एनर्जी मल्टीप्लायर, इज इट एनर्जी मल्टीप्लायर, so that not energy, so that it is not energy, so that in case of Pascal's principle, energy energy ফাইনালি করো, চলে আসো, করো, চলে আসো। চলে আসো তাড়াতাড়ি। What is incompressible? Volumes remain. What is volume here? Obviously change in volume হবে, তাই তো? ওপর থেকে F5 প্রেস করি, তাই তো?
সরি ইয়ে আমি পিস্টন বলি, এটা দেখতে পাচ্ছি পিস্টন বলতে পারি তো, এখানে এফটা যেখানে অ্যাপ্লাইড হচ্ছে এটাকে পিস্টন বলতে পারি তো? পিস্টনটা কি নিচের দিকে নামবে তো? যে তুমি লিফট করতে চাও, এটা লিফট বলছি তো, আর্টিলারি লিফট তো, তাই তো? তাহলে উপরের দিকে উঠবে, এই নামে, তাহলে ওটা কত উঠবে? ডিএফ উঠবে, ডিএফ উঠবে। এটা ডিআই নামছে ধরে নিচ্ছি, তাহলে ওটা কত উঠবে? ডিএফ উঠবে, তাই তো? বাট ভলিউম কি হবে? ভলিউম চেঞ্জ, তাই তো? ভলিউমটা কি লিখতে পারো? ভি, তাহলে ভলিউম কি লিখবে? দেখো, টোটাল ভলিউমটা ধরে নাও ভি। আবার কনস্ট্যান্ট লিখছো, দরকার নেই। এক আছে, ভলিউম কনস্ট্যান্ট তো, এটা কত? ভলিউমটাকে ডিফাইন করতে পারো? দাদা, ছবি তো দেখো, এটা দেখো, ভলিউম ইকুয়াল টু লিখতে পারো, আর চেঞ্জ ইন ভলিউম, এ ইন্টু ডিআই লিখতে পারি, এআই ইন্টু ডিআই ভলিউম। তাহলে ওইখানে চেঞ্জ ইন ভলিউম লেখো, ভলিউম কনস্ট্যান্ট তো, নিচের লাইনে লিখতে পারো চেঞ্জ ইন ডেল্টা ভি, ডেল্টা ভি ইকুয়াল টু কি? এআই ইন্টু ডিআই লিখতে পারি, তাই তো? সেকেন্ড আর্মে কত চেঞ্জ হবে ভলিউম? ফার্স্ট আর্মে যদি ভলিউম চেঞ্জ হয়, সেকেন্ড আর্মে তো ভলিউম চেঞ্জ হবে। এ এআই ডিআই ইকুয়াল টু এফ ডিএফ লিখতে পারি। তাহলে ওয়ার্ক ডান বাই এফ ওয়ান ফোর্স পারো, এফ ওয়ান ফোর্স পারো, আমি টানিয়ে দেবে, আসবে না। অ্যাজ ইফ যেন কোনো একটা গার্লফ্রেন্ডের হাত ধরে রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছে গল্প করতে। ওয়ার্ক ডান এফ ওয়ান বাই এফ ওয়ান ইজ ওয়ার্ক ডান বাই দ্য এফ ওয়ান ফোর্স ইকুয়ালস টু, হ্যাঁ, ডাব্লিউ ওয়ান লিখতে পারো, আর এফ আই ছিল, আই ছিল না, তাহলে কি লিখবে? ডাব্লিউ আই, ডাব্লিউ আই লিখতে পারো, হ্যাঁ, ইকুয়ালস টু কি হবে? সব দেওয়া থাকবে না। দেখো, বাই টু করে দাও, স্কয়ার করি না, সেকেন্ড
ওয়ানটাকে কি পেয়েছো তো? এফআই আগে ক্যালকুলেট করেছো তো? হোয়াট ইজ এফআই? পিআই তো পিআই যা আছে তাই দিয়েই তো গ্র্যাভিটেশনাল লটাই অ্যাপ্লাই তো আনিনি। পিআই পিআই আর পিএফ এটা আসছে। প্রোজি কোথা প্রোজি কোথা ইউজ করবে, তাই না? পিআই আর পিএফ তো ইকুয়াল তো পাস্কালস লয়ে দেখা। হাতে তো ওয়ানই তো হবে। পিআই বাই পিএফটা কি হবে? কি তো ওয়ান হবে না? পিআই ইকুয়ালস টু পিএফ তো। তাহলে এখানে কি লিখতে পারো? ওয়ান লেখো। যা আছে তাই নিয়ে কাজ চালাতে হবে, আনা যাবে না। ওয়াই বাই ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু ওয়ান লিখবো। ও আচ্ছা, হ্যাঁ, হয়েছে। ইন বোথ কেস কি, বোথ কেস ফোর্স কি ওয়ার্ক ডান করছে, সেম ওয়ার্ক ডান করছে, এনার্জি কনজার্ভ হয়ে গেছে। বোঝার চেষ্টা, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। প্রবলেম পেয়েছো, আমার দিকে তাকাও। প্রবলেম পেয়েছো, প্রবলেমটাকে সলভ করতে হবে উইথ, সব ইনফরমেশন দিতে পারে না। সবগুলো আমাদের মানে রিয়েল সিবিআই এর মতো না, আইডিয়াল সিবিআই, তাই তো? রিয়েল সিবিআই এর মতো নয়, আইডিয়াল সিবিআই এর মতো। কি দেখবে, কি কি ক্লু আছে, কি করে পেজটা সলভ করবে। রিয়েল সিবিআই কি করে? সেটাও নয়, কাজ করে ইনফাইনাইট টাইম লাগিয়ে দেয়। এবার এক্সাম হলে শুধুমাত্র পাস করলে হবে? তার হচ্ছে তোমাকে তো ওই টাইমে শেষ করে আসতে হবে রে, ফোকাস করে আসতে হবে। রিয়েল সিবিআই এর মতো মানে আইডিয়াল সিবিআই। কেন প্রবলেমটা ধরে 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 আমি, দেখো লাইটটা সরাও, দেখো যাই হোক, সামনে পেছনে পরের দেখো, পরের স্লাইডে
আমার মাথায় ছিল না যে মানে আমি যখন ক্লাস নিয়েছিলাম এত কিছুর পরেও আমি ভুলে গেছিলাম যে তাই তো এখন পড়াতে পড়াতে আমার মনে এ প্রাইম একটু ফালতু না বকলে আমি থেকে সারা জীবন আমি কি প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস গেল প্রবলেমটা নিয়ে এসছো ওটা শিখতে এসছো তো শেখাতে কেন कम से कम तो सब चीज हाँ, पढ़ाई तो बार बार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, बहुत दिमाग खराब हो जाता है। কোথায় পেশাটা? এইখানে হচ্ছে, এইখানে এই পিএফটাই এইখানে এইখানে হচ্ছে না। এবার এর উপরে যদি এখানে যদি পিএফ হয়, তাহলে এর উপরে যে গাড়িটা থাকবে সেও তো পিএফ এক্সপিরিয়েন্স করবে, তাই না? এর সাথে যে কানেক্টেড থাকবে, তুমি যদি এর উপরে চেপে বসে থাকো,
তোমাকে যদি বসিয়ে দিই এরকম একটা প্লেটে রেখে, তাহলে তো কি হবে, টেম্পারেচার দেবে না কে? বেসিক্যালি এই পৃষ্ঠানটা এক্সপিরিয়েন্স করছে কোন দিকে করছে, ওপর দিকে, কারণ এই প্রেসারটা এইটা এইখান থেকে নামতে 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 এই অবভিয়াসলি এখানে কি ট্রান্সমিট হবে তো, তাই না? এই প্রেসারটা তো এইদিকে নিয়ে ফেলছে, তাহলে এই প্রেসারটা ট্রান্সমিট হয়ে কোথায় যাবে, এখানে গিয়ে এইখানে ঠেলবে না? সেটাকে আমি এই ওপর থেকে ওপরে দেখিয়েছি, বোঝা গেছে? হ্যাঁ, তাও চেঞ্জ ইন ভলিউম তুমি করতে পারো, চেঞ্জ ইন ভলিউম করতে পারো, অথবা ফাইনাল খেয়াল করতে পারো। চেঞ্জ জিরো মানেই তো তাই রে বাবা, এটা মানেও তো তাই, ইনিশিয়াল যা ফাইনাল তা, তার চেঞ্জ জিরো। ভলিউম বেসিক্যালি চেঞ্জ হয়েছে তো, এটা এখানে ছিল, খানিকটা বাদে তো এইখানে চলে আসবে, কোথায় সরি, এই ভলিউমটা এখানে চলে আসবে তো, ইন দ্যাট সেন্স আমি চেঞ্জ নিয়েছি, তাই না? বোঝাতে পারলাম? এইটা এখানে ছিল তো, এটা এখানে চলে এসছে তো, তার মানে চেঞ্জ এসছে তো, তাহলে ইকুয়াল চেঞ্জ এখানেও আসবে তো। কেন লিখতে পারছি ইনকম্প্রেসিবল ফ্লুইড বলে, বেসিক্যালি তো এর ফ্লুইডটা কি ইকুয়াল ভলিউম রয়েছে তাই চেঞ্জ হচ্ছে না, এইভাবেও তুমি ভাবতে পারো। আচ্ছা, এটাকে জিরো না করলেও পারো, এটাকে যদি চাও নাও জিরো করতে পারো। এটাকে আর কনস্ট্যান্ট লিখবো না, অ্যাজ কি লিখবো, কি লিখবো, অ্যাজ দ্য ফ্লুইড ইজ ইনকম্প্রেসিবল, দেন চেঞ্জ ইন ভলিউম বাই, এই ছেলে অন্যভাবেও শেখাচ্ছে। নিলস বোর বলছেন কোন একটা জিনিসের সলিউশন ইউনিক নয়, তুমি অন্য অনেক ভাবে করতে পারো। চেঞ্জ ইন ভলিউম, ভলিউম কনস্ট্যান্ট এরিয়া বলছিল, এবার আমি বললাম কি ইনকম্প্রেসিবল ফ্লুইড, অ্যাজ দ্য ফ্লুইড ইজ ইনকম্প্রেসিবল দেন চেঞ্জ ইন ভলিউম বাই এফ আই মাস্ট বি ইকুয়াল, বোঝা গেল? অ্যাজ দ্য ফ্লুইড ইজ ইনকম্প্রেসিবল চেঞ্জ ইন ভলিউম বাই এফ, এফ মাস্ট বি ইকুয়াল টু এফ আই, এইভাবেও আমি দেখতে পারি, বোঝা গেল? এই যতটা ভলিউম চেঞ্জ করবে ও ততটাই ভলিউম চেঞ্জ হবে, তাই না? তবে ইনকম্প্রেসিবল থাকবে, তাই তো, সেটাই লিখে এইভাবে আমি দেখে দিই। এবার ওয়ার্কডানটাকে কম্পেয়ার করে দিয়েছি, কম্পেয়ার করে দিয়েছি, এবার দুটো কম্পেয়ার করতে গেলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ক্লিয়ার। প্রেশার ডিফারেন্স ইন অ্যাক্সেলারেটেড লিকুইড, তাই তো, লিকুইড যদি অ্যাক্সেলারেটেড হয়, তাই তো, তাহলে এর মধ্যে লিকুইড সামনের দিকে অ্যাক্সেলারেট করবে, তাই তো, মুভিং, লিকুইড ইজ মুভিং উইথ কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন নট কনস্ট্যান্ট ফোর্স, উইথ কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন। হ্যাঁ, তাহলে বেসিক্যালি এর উপরে প্রেশার ধরে নিয়েছি P2, এইখানে ধরে নিয়েছি P1, তাই তো, এর ক্রস সেকশনাল এরিয়া ধরে নাও বেসিক্যালি কি डेल्टा एस, এর ক্রস সেকশনাল एरिया डेल्टा एस। हम अभी तक खत्म नहीं हुआ। আচ্ছা, এটা গেল ও, এখানে বাদ পড়ে গেছে, যেহেতু লিখিনি তাই বাদ পড়ে। এবার এই যে ডেপথের সাথে কি হয়েছে, ফ্লুইড কি হয়েছে, প্রেশার চেঞ্জ হয়েছে, বেড়েছে, ডেপথ বাড়লে বাড়ছে। এবার যদি সেম ডেপথে আমি যদি ডান দিক বাদিক করি, ইফ ইউ মুভ, ডান দিক বাদিক করছি মানে রাইট অ্যান্ড লেফট অন দ্য সেম ডেপথ, the same depth, वो जाके क्या होगा, पकड़ लो यहाँ पे P2, यहाँ पे P1, ये फ्लूइड है,
ये फ्लूइड के अंदर मैंने कंसीडर किया एक सिलेंडर, जो यहाँ पे कंसीडर किया था, यहाँ पे जो कंसीडर किया था वर्टिकली कंसीडर किया था, वही वही यहाँ पे कंसीडर किया। आया बात समझ में? ये कितना डिस्टेंस में है बेटा? h। ये कितना डिस्टेंस में है बेटा? h सेम डेप्थ में है ना? ठीक है बेटा। तो प्रेशर P2 क्या लिख सकते हो बेटा? P0 प्लस रो जी एच P2। यहाँ पे P0 है गधा। क्या होगा बेटा? रो जी एच क्या होगा? तो सेम डेप्थ में प्रेशर प्रेशर सेम सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। ফ্লুইড লিকুইড যেভাবে ঠিক আছে। তাহলে অ্যাক্সেলারেট করছে বডি, এটা অ্যাক্সেলারেট করছে। তাহলে অ্যাক্সেলারেট যখন করছে, ফ্লুইড যদি অ্যাক্সেলারেট করে তাহলে কি হবে? তাহলে ये इसके ऊपर ये एक मास है, का कितना मास है बेटा? इज इक्वल टू क्या लिख पाओगे बेटा? लेंथ एल डेल्टा एस रो। ये भी तो एक्सलेट करेगा ना कंटेनर के साथ, ये भी जा रहा है। तुमने एक्सटर्नल फोर्स को कुछ अप्लाई किया? हाँ, एज वो सब नहीं लिख रहा हूं मैं, वो कंसिडर लिक्विड सिलेंडर फॉर्मूला में जा एज द container moving acceleration mass cylinder taken also move with same acceleration যখন পড়াবো the force required for F must be equals to m into a, yes or no? M into a, clear na beta? Now the external force on this mass equals to 0, yes or no? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है ना बेटा? कौन सा वाला डायरेक्शन में मूव कर रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। thus we can say the required force
for the accelerated motion cylindrical mass due to তাই তো অবভিয়াসলি এই ফোর্স পাওয়ার জন্য কি হবে কে দিতে পারে একমাত্র প্রেসার ডিফারেন্স বেসিক্যালি কি করবে ফোর্স এটা যাওয়ার জন্য ফোর্স লাগবে তুমি একে ধরে টানছো একে ধরে তো টানোনি কিন্তু এও তো মুভ করছে বুঝতে পারলাম এটাও তো মুভ করছে সেম অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে মানে এই মাস যদি মুভ করতে হয় তাহলে কে ফোর্স দিতে হবে ফোর্স লাগবে বাট তুমি এর উপর তো কোনো ফোর্স দাওনি তাহলে এটা কে ফোর্স জেনারেট করে অবভিয়াসলি দিস ফোর্স জেনারেটেড বাই প্রেসার ক্লিয়ার এটুকুনি ক্লিয়ার so we can write F must be equals to P2 minus P1 তাই তো সরি P2 minus P1 হবে না P1 minus P2 যেদিকে ফোর্স আছে রেজাল্টেন্ট ফোর্স কি হবে যেদিকে মোশন আছে সেদিকেই তো ফোর্স হবে কোশ্চেনটা এইগুলো না এই ধরনের বোকা বোকা কোশ্চেন করে না মানে সত্যি বলছি মানে একজন টিচারের যে কি বিরক্তি আসে কোন দিকে মুভ করছে কোথায় কন্টেনারটা মুভ করছে কোন দিকে রাইটে না লেফটে রাইটে এটা যদি মুভ করে রাইটে তাহলে এটা এদিকে মুভ করবে না এদিকে মুভ করবে এদিকে মুভ করবে তাই তো তাহলে ফোর্স কোন দিক থেকে লাগবে অ্যালং দিস ডিরেকশনই তো ফোর্স লাগবে তাই তো তাহলে এখানে যদি প্রেসার P1 হয় তাহলে এখানে ফোর্স কি হবে F1 আর এখানে F2 ফোর্স তাহলে নেট ফোর্স পেতে গেলে কাকে বেশি হতে হবে F1 কে বেশি হতে হবে তাহলে এই ধরনের বোকা বোকা কোশ্চেন করো কেন ভাবো না কেন কোশ্চেন করার আগে এইভাবে তুমি ইয়ে তৈরি করবে নাকি অ্যানালিসিস তৈরি করবে কোশ্চেন করার আগে তো ভাববে যে হ্যাঁ এখানে কি হচ্ছে কোন দিকে মুভ করছে তাহলে নেট ফোর্সটা কোন দিকে হবে তাহলে নেট ফোর্স যদি এইদিকে হতে হয় তাহলে কোন ফোর্সটা বেশি হবে কোন ফোর্সটা কম হবে এগুলো ভাববে না বারবার বলছি ভাবো তাও ভাবছো না আগের প্রবলেমটা যে শেখালাম যে ভাবতে হবে এরকম করে করছি বলে তোমাকে বকছি না বকছি এই কারণে যে কোশ্চেন করার আগে তো আমি ভাববো যে কোশ্চেনটা কেন করছি কি করছি আমি তো না হলে তুমি কোনোদিনই ভাববে না তুমি রেডিমেড আনসারের দিকে দৌড়বে আচ্ছা নেটে একবার দেখে নিত স্যারকে একবার জিজ্ঞেস করে নিত তুমি নিজের মাইন্ডটাকে কখনো কাজে লাগাবে না মুখস্থ করার জন্য তাহলে তাহলে তোমার কাছে এত ইনফরমেশন আছে নিউটনিয়ান মেকানিক্স তো পড়েছো নিউটনস লস অফ মোশন পড়েছি তো তাহলে আমি কি ভাববো তার থেকে কিছু শিখে আসবো না এটা তো বেসিক যে অ্যাক্সেলারেশন সেদিকেই হবে যেদিকে নেট ফোর্স কাজ করে তাই না তাহলে অ্যাক্সেলারেশন তো এখানে দেখতে পাচ্ছি এদিকে হচ্ছে তাহলে নেট ফোর্স এদিকেই কাজ করছে নেট ফোর্স মানে কি দুটো ফোর্সের ডিফারেন্স অথবা অনেকগুলো ফোর্সের অ্যাডিশন তাই তো অবভিয়াসলি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি প্রেসারের দিকে কাজ করবে অবভিয়াসলি এটা ওপেন বাউন্ডারি বলতে পারি আর এখানে এই এদিক থেকে কাজ করবে ওপেন বাউন্ডারি তাই প্রেসারের দিক থেকেই কাজ করবে তো তাই না বুঝতে পারলাম তাহলে অবভিয়াসলি এইদিকে ফোর্স কাজ করবে আর এদিকে ফোর্স কাজ করবে এটা ডিরেকশন এদিকে এগুলো তো এগুলো আমি কেন বকছি জিজ্ঞেস করছি বলে বকছি না বকছি হচ্ছে করছি বলে এই ইনফরমেশন গুলো কেন কেন ইয়ে করছি মনে রাখছি ইনফরমেশন কেন মনে রাখবো রে বাবা এটা তো বুঝবো ফিজিক্স বুঝবো তো এটা তো বায়োলজি ক্লাসে আসেনি জাইলেম আর ফ্লোয়েমই থাকবে সারা জীবন ওটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না ওটাকে মুখস্থ করতেই হবে একটা দিয়ে যাবে একটা দিয়ে আসবে কি কোটা দিয়ে যায় ভুলে গেছি আমি একটা দিয়ে খাবার যায় একটা দিয়ে জল যায় যাই হোক আমি ভুলে গেছি কিন্তু আমি এই ফিজিক্সটা তো ভুলতে পারবো না কোনোদিন চেষ্টা করলে ভুলতে পারবো না পারবো কি নেট ফোর্স যেদিকে অ্যাক্সেলারেশন সেদিকে মানে সম্ভবই না লজিক তো বেসিক্যালি আমি কি পড়বো বেসিক্যালি তো আমি এইটা পড়বো
আমি তো এইগুলো পড়বো না, অ্যাক্সেলারেশন ভ্যালু, এটা অ্যাক্সেলারেশন এইরকম বেরোবে, এর একটা এই এক্সপ্রেশন আসবে, এই মনে রাখবো, এগুলো ফিজিক্সের কাজ নয় রে বাবা। আরে ছবিটা তো দেখছো, বকছি এই কারণে কোশ্চেন করছে বলে বকিনি। আরে আমার মাথাটা তো কাজে লাগাবো। স্যার নিউমেরিক্যালস করতে গিয়ে আটকাচ্ছে। আরে কেন আটকাচ্ছে সেটা তো আগে বুঝবো, যে আমার কেন আটকাচ্ছে। আমি ভাবছি না তো, আমি ইনফরমেশনকে চাইছি, আমার চেনা একটা ইকুয়েশন আসবে, এই ইকুয়েশনের মধ্যে ওটাকে কখন পুট করব, তাই তো? আমার প্রথম টার্গেটটা কি হচ্ছে, ওই ইকুয়েশনটাকে আমাকে আনতে হবে, পুট করতে হবে ভ্যালু। আরে ওই তো ওর মধ্যে থেকে তো ইকুয়েশন বেরোবে রে বাবা, ইনফরমেশন তো সেভাবেই দেওয়া আছে, তারপরে স্ট্রেস দেবো কেন? আগে তো ওটা বুঝি যে কোশ্চেনটা কি বলেছে, তাই না? তখন তো মাইন্ডকে কাজে লাগাতে হবে। ওই নর্মাল ইয়ের মতো করে ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের মতো কাজ করলে কি করে হবে? এগুলো ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের কাজ নয়, এগুলো এগুলো কোনো ভ্যালু নেই, যেগুলো লিখছে এগুলো কোনো ভ্যালু আছে কি? কেন বকি ক্লাসে কথা বললে কিংবা অ্যাটেন্টিভ না হলে? এই কারণে খুব ইম্পর্টেন্ট, কনসেপ্ট ইম্পর্টেন্ট, এই লেখা ইম্পর্টেন্ট নয়, ইকুয়েশন ইম্পর্টেন্ট নয়। নিউটনস লস অফ ইকুয়েশন একটাও বলতে পারবো না, কিন্তু আমি পড়িয়ে দিতে পারবো, যদি আমাকে পরপর টপিক দাও আমি পড়িয়ে দিই। একটা ইকুয়েশন আমি বলো আমাকে এই চ্যাপ্টার ইকুয়েশন গুলো লিখতে বলে, একটাও পারবো না, टॉपिक तो कोई सही होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा ना, नहीं तो फिजिक्स नहीं होगा। नहीं, ये तुम्हारा गलती है। सुनो, जब ये इसका मतलब है तुम न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हो, न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं कर रहे हो। न्यूमेरिकल इतना ज्यादा टाइम, तो वो इक्वेशन तो यूज करके न्यूमेरिकल कर रहे हो ना, इतना ज्यादा टाइम यूज करना है उसको, मतलब गलती से भी गलती ना हो, गलती से भी भूल ना हो, यही है फंडा। एक को 10 बार 12 बार 15 बार करना है। ये मैं क्या कहता हूँ, हार्डर प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिक्स। फिजिक्स में क्या कुछ वो नहीं, एक ही प्रॉब्लम कितने बार कर रहे हो वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट वो है। सर मैंने एक वो जानते हैं सर, आईआईटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया 2019 का, वो नहीं है बेटा। তো নেট ফোর্স লিখতে পারি এটা P2 মাইনাস P1 ইন্টু ডেল্টা এস, তাই তো? তাহলে P1 ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারি, H1 রো জি মাইনাস H2 রো জি ইন্টু ডেল্টা এস লেখা যায়, তাই তো? দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু H1 মাইনাস H2 রো জি ডেল্টা, তাই তো? তাহলে এই ফোর্স ইকুয়ালস টু এম এটা পুট করি এবার, তাহলে তাহলে বেসিক্যালি আমরা এখান থেকে লিখতে পারি, আরে আমি পড়াচ্ছি না, আমি শেখাচ্ছি যে কি করে তোমরা ফিজিক্স পড়বে, এগুলো তো বইতেও রয়েছে পরপর ইকুয়েশন লেখা। তাহলে এম ইকুয়ালস টু এম এ লিখি, তাহলে এম এ ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারবো, H1 মাইনাস H2 রো জি ডেল এস। আচ্ছা এম ইকুয়ালস টু কি লিখবো তাহলে, ডেল এস ইন্টু রো, কেন ডেল এস ইন্টু রোই তো লিখবো, ইন্টু এল লিখবো, ইন্টু এল লিখবো না, লেন্থ লিখবো তো, ইকুয়ালস টু দিস 1 মাইনাস। আমার মতো আমি এই প্রবলেমটা যখন আমি কনফিউজ করছি, এটা যখন দেখলাম না, দেখেছিলাম যে পড়াবোটা কি, আমি পজ নিয়েছি, দেখবে আমি করানোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু করিনি, আমি এইখানে কি লিখবো, কথা বললাম না যে এগুলো লিখবো ওগুলো লিখবো সেগুলো লিখবো, আমি পজ নিয়েছি, আমিও কনফিউজ ছিলাম যে এখানে কি পড়াবো, ভুলে গেছি আমাদের সাথে বকতে বকতে না, এখানে কি পড়াবো আমি ভুলে গেছি। কিন্তু আমি কি পয়েন্ট মনে রেখেছি, যদি এটাকে আমাকে সরাতে হয়, অ্যাক্সেলারেটেড করাতে হয়, আমার ফোর্স লাগবে, এইটুকুনি সব ভুলে গেছি। এবং এইটুকুনি আমার কি পয়েন্ট ছিল, আমি সিরিয়াস বলছি, আমি কনফিউজ করছি এখানে, আমি কনফিউজ ছিলাম যেটা পারবো কিনা। কি হবে, এটা রুলসই দেয়, ছোট ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলোকে করবো, বললাম। এখন যদি মুখস্থ করে আসতাম কি করতাম, ভুলে গেছি মুখস্থ মানে পরদিন করো, অথবা ট্রাই করবো না, বললাম।
ভয় পেলে চলবে, করো তো, কি করবে ম্যাক্সিমাম ভুলই করবে। আমি তো মাঝে মাঝে আটকে যাই, আর মুখস্থ করে আসি না বলেই আটকে যাই। তাহলে এখান থেকে কি হবে, সব কেটে যাবে। তাহলে অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালু কি হবে, এল বাই h1 মাইনাস h2। আর এটাকে তুমি লিখতে পারো অ্যাক্সেলারেশন ইকুয়ালস টু ডেল্টা তাই তো। এখানে ট্যান থিটা যদি লিখি, ট্যান থিটা লিখতে পারি, তাহলে বেসিক্যালি ট্যান থিটা ইকুয়ালস টু কি হবে, এল বাই ডেল্টা এইচ। ডেল্টা এইচ কি ট্যান থিটা লিখতে পারি তো, এটুকুনি তো আমার, এটা তো ইকুয়াল, এটাও ইকুয়াল, তাহলে এটা আমার কি হয়ে যাবে, ডেল্টা এইচ হবে না। তাহলে এখান থেকে আমি এইটুকুনি না লিখে এটাকে লিখতে পারি এ ইকুয়ালস টু ট্যান থিটা। তাহলে কতটা অ্যাঙ্গেল করবে, যদি তোমাকে বলে দেবে লরিটা এই অ্যাক্সেলারেশনে আছে, তাহলে বলে দেবে এই পয়েন্টের সাথে, ফার্স্ট পয়েন্টের সাথে, ফর এক্সাম্পল লরির লেন্থটা বলে দিল, আর যে ওই ফ্লুইড ট্যাঙ্কার গুলো যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, বলে দেবে ফ্লুইড ট্যাঙ্কারের লেন্থ এতটা, তাই তো, দিস অ্যাক্সেলারেশন নিয়ে যাচ্ছে, এবার বলে কতটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করেছে ফ্লুইডটা, ফ্লুইড সারফেসটা কতটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করেছে। বুঝতে পারলাম কোশ্চেনটা, ট্যাঙ্কারের লেন্থ বলে দিল, অ্যাক্সেলারেশন বলে দিল, বলবে ফ্লুইড ট্যাঙ্ক কতটা অ্যাঙ্গেल তৈরি করে, এরকম। सरफेस फ्लूइड का सरफेस ये कौन एंगल कर रहा है, ये ये सरफेस कितना एंगल करेगा, ये कितना एंगल ड्रॉ करेगा, ये सरफेस का एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये आया सर। ये है, ये भी जो थीटा है ये भी वही सेम थीटा है ना, है तो ये tan थीटा कितना होगा, ये दे देगा तुमको क्वेश्चन, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो tan थीटा क्या होगा, ए बाई, so it is not always mandatory to remember everything, but সবসময় চালাতে হবে। থিসিস পড়তে পারছো মানে বারবার 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 বলছি, আটার প্রবলেম ওয়ার করছো, তিনবার চারবার করার পর একটা প্রবলেমকে দেখো, আমার দিকে দেখো, একটা প্রবলেম তিনবার চারবার করার পর সেম প্রবলেম রিপিট করো, দেখো চ্যাপ্টারটা অটোমেটিক বুঝো। ফার্স্ট টাইম কিছুই না বুঝে প্রবলেম করছো, কিচ্ছু না বুঝে প্রবলেম করছো, সেকেন্ড থার্ড টাইমে গিয়ে বুঝতে, বারবার বলছি, খুব ইম্পর্টেন্ট যে পরদিন হবে, এতটা সবটা পড়াবো ভাবলাম। ওকে।